No tender voice like thine can peace afford. I need thee, oh, I need thee. Every hour I need thee. Oh, bless me now, my Savior. I come to thee. Hallelujah, blessed people. It's always wonderful and glorious morning here in Kenya. Now it's 6 minutes after 6 a.m. in East African time. This is your program, A Letter to the Korean-speaking audience. It is biggest blessing for Korea that we can hear this mightiest message through Jesus is Lord Radio. So wherever you are, beloved listeners, welcome all of you. And my name is Pastor Professor Hannah Jo. 복되신 한국의 청취자 여러분, 평안하십니까? 오늘도 실시간 방송을 청취해 주시는 모든 분들을 주님의 이름으로 환영합니다. 주님의 십자가 보혈 공로로 여러분께 인사드리는 저는 회개와 거룩함 사역회 Jesus is Lord 라디오 팀 목사 조한나입니다. 오늘 전달드릴 말씀은 지난 방송 순서에 이어서 11월 23일 나이로비 우타왈라 재단에서 있었던 설교의 두 번째 시간이 되겠습니다. 전달드릴 말씀 첫 부분은 선자님의 음성을 그대로 전달드리도록, 그리고 그 이후에는 저의 통역을 통해서 전달드리도록 하겠습니다. 그럼 바로 시작합니다. First Peter chapter 1, verse 12. 베드로전서 1장 12절입니다. He says, 말씀하십니다. It was revealed to them 이것은 그들에게 계시된 바 that they were not serving themselves, 그들이 섬긴 것이 자기 자신을 위한 것이 아니요 but you. 너희를 위한 것이라. When they spoke of the things that have now been told you 이제 너희들에게 들려진 바 그들이 그것을 너희들에게 전했을 때 by those who preach the gospel to you, 그것은 너희들에게 복음을 전한 자들을 통하여 된 것이었고 by the Holy Spirit sent from heaven, 천국으로부터 보내진 성령님을 통하여 된 것이었다. even the angels long to look into these fine things. 심지어 천사들도 이런 좋은 것들을 들여다보기를 갈망하였다. So what we're discussing here, even the angels, 여기서 무엇을 말씀하고 계십니까? 심지어 천사들도 they long 원하고 and long 또 원했습니다. to partake of this moment. 이 순간에 참여하기 위하여 When now the church prepares 이제 교회가 준비되어서 and enters. 그리고 들어갈 때 Even the angels, the holy angels. 심지어 천사들도 그 거룩한 천사들도 And he says, 그리고 말씀하십니다. who then are these? 그렇다면 이들은 누구인가? If the warning is this strong, 만약 경고가 이렇게 강력하다면 who then are these 그렇다면 이들은 누구인가? that I saw climbing up? 내가 본 그 올라가는 자들.
Remember, I have seen the church climb up. 기억하십시오. 저는 교회가 올라가는 것을 보았습니다. Who then are they? 그렇다면 그들은 누구인가? Daniel chapter 12. 다니엘서 12장 Daniel 12, 2-3. 2절에서 3절까지입니다. He says the following. 다음과 같이 말씀하십니다. Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake. 땅의 티끌 가운데서 자는 자 중에서 많은 사람이 깨어나 Some for everlasting life and others for shame and everlasting contempt. 영생을 받는 자도 있겠고 수치를 당하여서 영원히 부끄러움을 당할 자도 있을 것이며 Those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. 지혜 있는 자는 궁창의 빛과 같이 빛날 것이요 많은 사람을 옳은 대로 돌아오게 한 자는 별과 같이 영원토록 빛나리라. Who are those? 이들은 누구입니까? As I summarize 제가 요약해 가면서 and crown it up, 영예롭게 하는 those that I saw climbing up. 제가 본 올라가는 사람들. Who are they? 이들은 누구입니까? Who are they that I saw climbing up? 이들은 누구이기에 이들이 올라가는 것을 제가 봅니까? Now he says, 이제 그분께서 말씀하십니다. those who are wise, 지혜로운 사람들이란 meaning walk in the fear of God. 하나님을 두려워하는 가운데 행하는 것을 의미합니다. Those who are wise. 지혜로운 자들입니다. And then he says, 그리고 말씀하시길 the teachers of righteousness. 의로움을 가르치는 자들이라고 하십니다. John chapter 3. 요한복음 3장 John chapter 3 verse 3 says, 요한복음 3장 3절입니다. Nicodemus had asked him this question. 니고데모가 이 질문을 하였습니다. Who are they 그들은 누구입니까? that will go up there? 그 위로 올라갈 자들. In reply, Jesus declared, 대답하시며 예수께서 선언하시길 I tell you the truth. 진리를 말해주겠다. No one can see the kingdom of God 아무도 하나님의 나라를 볼 수 없다. unless 만약 he is born again. 그가 거듭나지 않는다면 That means become a new creation, new creature. 그것은 새로운 창조, 당신이 새로운 피조물이 되었다는 것을 의미합니다. Because some of you, 왜냐하면 여러분들 중에 일부를 when I look at you, 제가 볼 때 I see that you've remained the old creature, 당신에게 옛 자아가 남아있는 것을 봅니다. doing the battles of the old creature, 옛 자아와 전투를 하고 있는 것입니다. the struggles of the old creature. 옛 자아의 몸부림입니다. And here he says, 그러나 여기서 말씀하시는 것은 unless a man be born again 만약 거듭나지 않는다면 and become a new creation, 그리하여 새로운 피조물이 되지 않는다면 he cannot see the kingdom of God. 그는 하나님 나라를 볼 수 없습니다. Those were born again people I saw. 제가 본 것은 거듭난 사람들이었습니다. And in Hebrews chapter 12, 14 he says, 히브리서 12장 14절에서 말씀하십니다. for without holiness, 거룩함이 없이는 nobody will see the Lord. 아무도 주를 보지 못할 것이다. Those are holy elect of God. 이들은 하나님이 선택하신 거룩한 자들입니다. Another one. John chapter 14. 또 다른 말씀 요한복음 14장입니다. He says in verse 4, 4절에서 말씀하십니다. you know the way to where I am going. 내가 어디로 가든지 너희가 그 길을 아느니라. Meaning I have gone that way. 이 뜻은 내가 그 길로 가는데 Please follow me. Those are the followers of Jesus. 나를 따라오라는 것입니다. 이들은 예수님을 따르는 자들입니다. Following Jesus. 예수님을 따르는 것. If Jesus went through a lot of blackmail and abuse, 만약 예수님께서 엄청나게 많은 모욕과 비방을 당하셨다면 on that path, following Jesus, you must go through it. 그런 부분에서 예수님을 따르는 자들도 감당해내야만 합니다.
Who are these? 이들이 누구입니까? Colossians chapter 3. 골로새서 3장. To summarize my introduction so I can begin the message. 이제 여기서 제 도입부를 요약함으로 설교가 시작되도록 하겠습니다. The word explosion. 말씀 폭발. The word exposition. Expo. It is strictly based on the word to deliver the message of God. 말씀을 해설하고 전시함으로 하나님의 메시지를 전달함에 있어 엄격하게 말씀에 기초를 둡니다. On the word of God, on the Bible. 말씀, 하나님의 말씀, 성경에 근거합니다. What an awesome time. 얼마나 경이로운 시간입니까? Hallelujah. 할렐루야! But anyhow, 어찌 되었든 it says there is a warning 경고가 있다고 말씀하십니다. to a generation. 이 세대를 향한 He's saying, on this matter of entry, 천국 입성 문제와 관련하여 be careful now. 이제 조심하라고 말씀하십니다. Because 왜냐하면 that day is irreversible. 그날은 돌이킬 수 없기 때문입니다. I'm reading Colossians chapter 3, 1 to 5. Who are those I saw entering? 골로새서 3장 1절에서 5절입니다. 제가 본 이 올라가는 사람들은 누구입니까? Colossians chapter 3, 1 to 5. Since then you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ your Savior is seated on the right hand side of the Father. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 너희 마음을 위의 것에 두라. 그곳에 너희의 구원자 되시는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아 계시느니라. Those are people 이 사람들은 that set their hearts 그들의 마음을 on the coming of the Messiah. 오시는 메시아께 두고 있습니다. Whatever they did, 그들이 무엇을 하건 they focused on the Messiah's coming. 그들은 메시아의 오심에 초점을 맞추고 있습니다. The coming of the Lord. 주님의 오심에. He says, 말씀하십니다. set your hearts 너희 마음을 on things above, 위의 것에 두라. where your Redeemer is, your Savior is. 당신의 구속자, 당신의 구원자가 계신 곳. Those I saw climbing 제가 본 그 올라가는 사람들은 are totally different 철저히 달랐습니다. from those who have focused their hearts on the things earthly. 그들의 마음의 초점을 땅의 것에 둔 사람들과는 Set your minds on things above, 당신의 마음을 위의 것에 두십시오. not on earthly things. 땅의 것에 두지 마십시오. For you died and your life is now hidden with Christ in God. 왜냐하면 당신은 죽었고 당신의 생명은 그리스도와 함께 하나님 안에 숨겨져 있기 때문입니다. When Christ, who is your life, appears, you will also appear with him in glory. 그리스도께서 당신의 생명과 함께 나타나실 그때에 당신도 그와 함께 영광 중에 나타날 것입니다. He said, put to death. 죽여라. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature. 그러므로 땅의 본성에 속한 것은 무엇이든지 죽여라. Hallelujah. 할렐루야. Then he raises a red flag. 그러시면서 그분께서 붉은 깃발을 올리십니다. Sexual immorality, 음란함과 impurity, 정결하지 못함과 and lust. 성적 욕망. The impurity can be like dirty talk. 정결하지 못함이란 것은 더러운 말 같은 것들입니다. Dirty thoughts, dirty talk. 더러운 생각, 더러운 말. Impurity, lust, 정결치 못함과 성욕. evil desires, 사악한 열망. and greed, which is idolatry. 또한 탐심. 탐심은 우상 숭배니라. Because of these, God's wrath is coming. 이런 것들 때문에 하나님의 진노가 옵니다. You used to walk in these ways in the life you once had. 여러분도 일찍이 여러분 삶 속에서 이런 식으로 살아왔습니다. Verse 8. 8절입니다. But now you must rid yourselves of all such things. 그러나 이제는 당신 자신으로부터 이런 모든 것들을 제거해야만 합니다. To rid yourself is like to remove that cloth.
당신 자신으로부터 제거하는 것은 그런 옷들은 벗어버리는 것입니다. Those are the people I saw. 이런 사람들을 제가 보았습니다. Climbing up 올라갑니다. and going to heaven. 그리고 천국으로 갑니다. The same thing you find in Matthew 6, 19, 22. 동일한 것을 마태복음 6장 19절로 21절 말씀에서도 볼 수 있습니다. They stored their treasures in heaven up there. 그들은 그들의 보물을 천국의 그 위에 쌓아둡니다. Where the Messiah is. 메시아께서 계신 곳입니다. That is where they stored their hearts. 그곳이 그들의 마음을 저장해둔 곳입니다. For where your treasure is, there your heart also is. 왜냐하면 여러분의 보물이 있는 곳에 여러분의 마음이 있기 때문입니다. There is so much to give you now. 여러분들께 드릴 말씀이 너무나 많습니다. Like 1 Timothy 2, 3 to 6. I don't have time. All the way down to John 14, 6, Revelation 14, 1, 5. Those I saw climbing up. 디모데전서 2장 3절에서 6절, 요한복음 14장 6절, 계시록 14장 1절에서 5절. 이들이 제가 본 올라가는 사람들입니다. But I want to stop this segment here 그러나 저는 이 부분을 여기서 멈추고 and begin a very serious conversation with the church. 교회와 매우 심각한 대화를 시작하고자 합니다. Regarding the coming of the Messiah. 메시아의 오심과 관련하여서 말입니다. 이어서 계속 전달드리도록 하겠습니다. 메시아의 오심과 관련하여 지금까지 도입부를 살펴보았습니다. 두 섹션이 있다고 말씀드렸습니다. 첫째는 교회의 상태에 대한 것이고, 즉 교회가 어떻게 그로부터 구출되어 다시 데려옴을 입었는가에 관련된 것이고, 두 번째 부분은 내일 보게 될 것인데 의로움의 예복에 대한 것이 될 것입니다. 왜냐하면 교회는 지금 천국의 예복을 입고 있어야 하기 때문입니다. 그리고 계속 진전하여 들어가야 합니다. 그럼 첫 번째 부분을 시작하도록 합니다. 교회의 상태입니다. 우선 저는 영광스러운 천국의 계단에 대해 이미 말씀을 나누었습니다. 영생의 영화로운 계단입니다. 제가 문자 그대로 하늘로부터 명령하여 불러내렸습니다. 2017년 1월 15일에 예언했고 1년하고도 몇 달 후 2018년 3월 11일 이와 같은 집회에서 말씀 도중 그 계단을 언급하고 있었고 주님께서 상공에 그 계단을 내려주셨습니다. 그 이후 우린 새 예루살렘 성의 환상에 대해 말씀드렸습니다. 오늘을 포함하여 그것을 여러분과 나누고 있습니다. 그리고 하나님의 기둥입니다. 하나님의 성전 안에 있는 지금 화면을 통해 보시는 기둥에 관한 것으로 천국 안에서 아버지 하나님께서 저와 함께 걸으셨고 가서 이 기둥을 제게 보여주셨습니다. 가까이 기둥에 다가갔을 때 아버지께서 어느 방향에 계셨는지 알 수 있었습니다. 대개 그분은 제 오른쪽에서 걸으십니다. 하지만 이번에는 왼쪽에 계셨습니다. 왜냐하면 아버지께로부터 나오는 영광의 빛이 이 기둥에 반사되어 비춰지는 것을 제가 볼 수 있었기 때문입니다. 그것을 통해 그분이 어느 쪽에 계셨는지 알 수 있었습니다. 그리고 또 다른 것은 최근으로 꿈속에서 주님께서 저를 이 땅에 서 있게 하셨는데 그리고는 그분께서 복도를 여셨습니다. 그것이 확장되어 나가는데 마치 하늘을 통과하여 난 복도와 같았습니다. 계속하여 올라가서 멀리까지 그분께서 제 눈을 여셔서 우주 바깥쪽까지 보게 하셨습니다. 그리고 그 복도에 아주 놀랄만한 영광이 보였는데 그 마지막 부분에 끝부분에 그곳에서 그분이 천국이라고 쓰셨습니다. 그리고 또 다른 대화에 대하여 제가 발표한 것이 주님의 의복에 대한 비전이었습니다. 하늘이 열리고 그분께서 초월적으로 희고 영광스럽게 빛나는 의복을 보여주셨습니다. 이 또한 여러분과 나누었습니다. 영광스러운 황금의 혼인반지에 대한 것도 나누었습니다. 또한 초월적으로 희고 영광스러운 천국 안에 있는 말에 대하여도 나누었습니다. 제가 나누어 드린 것이 매우 많습니다. 그 모든 것들은 한 가지를 가리킵니다. 바로 메시아의 오심입니다.
그들이 가리키는 것은 한 가지입니다. 메시아의 오심이자 교회의 진입입니다. 주님께서는 교회의 진입에 대해 말씀해 오셨습니다. 메시아의 오심, 신부를 취해 가심에 대한 것입니다. 그분께서는 멈추지 않고 계속하여 말씀하셨습니다. 따라서 이제 저는 집으로 돌아가는 것에 대해 말씀드리기 원합니다. 교회의 상태를 살펴봄에 있어 집으로 돌아가는 것에 대해 나누길 원합니다. 오늘날 교회의 상태에 대하여 여러분도 알고 계시듯 내 주님의 집의 전 안에 바로 지금 이 시간에 교회 안에 성적인 죄가 있습니다. 교회 안에 지금 이 순간에 결혼 이외의 임신이 있습니다. 교회 안에 지금 낙태가 있고 때로는 어떤 목사가 어떤 여자로 하여금 임신하게 만들었다는 이야기를 듣습니다. 교회 안에 지금 그리스도의 교회 안에 간통, 간음이 있습니다. 네, 하나님의 집 안에 말입니다. 바로 지금 하나님의 집 안에 가장 두려운 천국의 두 선지자가 교회 안에서 걷고 일하고 있는 이때의 말입니다. 주님의 집, 교회 안에 지금 동성애가 있습니다. 여기서 우린 죄를 죄라고 부릅니다. 지금 교회 안에 거짓 예언자가 활동합니다. 가장 두려운 두 선지자가 여기서 일하고 불이 여기로 쏟아지는데 엘리야의 불이 내려오는데 그곳에서 거짓 예언을 연습합니다. 교회 안에서 이들 거짓 선지자들이 돈을 끌어모으며 여자들을 임신시킵니다. 내 주님의 집 안에, 교회 안에 지금 천국 자체가 이 두 선지자에게 참석하고 있을 때, 공개적으로 두 선지자에게 참여하고 있는 이때에, 아버지의 영광이 실시간으로 쏟아지고 있는 이때에 비디오로 모두 촬영되었습니다. 태양이 박수치고 두 선지자를 인정합니다. 그러나 그와 동시에 누군가 와서 거짓 예언을 줍니다. 교회 안에서 말입니다. 교회 안에 지금 거짓 사도들이 예언을 연습합니다. 주술적 치유자들이 교회 안에 있어 그들이 상담을 해주고 있습니다. 교회 안에서 심지어 어떤 목사들은 그러한 주술적 치유자들에게 영이 매입니다. 지금 독일이나 유럽의 오스트레일리아나 미국의 교회 안에서 자유주의 신학이 있습니다. 그것은 당신이 토론하고 논쟁하는 것을 허용해 줍니다. 교회 안에서 지금 포스트 모더니즘이 있습니다. 예수님의 구원을 받은 후에 그것을 세상과 섞습니다. 그리하여 섞어놓은 그것을 자신의 라이프 스타일에 편안하게 갖다 맞춥니다. 교회 안에서 말입니다. 또한 거짓으로 조작되어 제시되는 속임수 기적들도 있습니다. 교회 안에 바로 이런 문맥하에 제가 이 설교를 시작하기 원합니다. 예레미야 8장 4절에서 9절까지입니다. 너는 또 그들에게 말하기를 여호와의 말씀에 사람이 엎드러지면 어찌 일어나지 아니하겠으며 사람이 떠나갔으면 어찌 돌아오지 아니하겠느냐. 이 예루살렘이 항상 나를 떠나 물러가면 어찌함이냐. 그들이 거짓을 고집하고 돌아오기를 거절하도다. 내가 귀를 기울여 들은즉 그들이 정직을 말하지 아니하며 그들의 악을 뉘우쳐서 내가 행한 것이 무엇인고 말하는 자가 없고 전쟁터로 향하여 달리는 말같이 각각 그 길로 행하도다. 공중의 학은 그 정한 시기를 알고 산비둘기와 제비와 두루미는 그들이 돌아올 때를 지키거늘 내 백성은 여호와의 규례를 알지 못하도다. 너희가 어찌 우리는 지혜가 있고 우리에게는 여호와의 율법이 있다 말하겠느냐. 참으로 서기관의 거짓의 붓이 거짓되게 하였나니. 거짓을 기록하는 펜으로 거짓말을 기록합니다. 그리하여 그들은 당신이 듣고 싶어하는 것을 기록해 줍니다. 지혜롭다 하는 자들은 부끄러움을 당하며 두려워 떨다가 잡히리라. 그들이 여호와의 말을 버렸으니 보라. 그들에게 무슨 지혜가 있으랴. 그렇다면 그들이 지닌 지혜가
어떤 종류의 것이겠습니까? 이 지점이 바로 교회의 상태를 논하는 이 설교가 시작되는 곳입니다. 교회의 돌아옴과 관련하여 말입니다. 지금 우리는 교회가 돌이키는 것과 관련하여 말하고 있습니다. 한 구절 더 보겠습니다. 이사야 1장 3절입니다. 작금의 교회에 대하여 다음같이 말씀하십니다. 그 상태를 제가 다루기 원합니다. 그런 후 교회의 돌이킴, 돌아옴에 대해 나누겠습니다. 이사야 1장 3절입니다. 소는 그 임자를 알고 나귀는 그 주인의 구유를 알건만은 그러나 이스라엘은 자신의 주인을 알지 못하고. 소는 알고 있습니다. 대학을 가지 않아도 인식을 합니다. 자신이 그 주인에게 책임이 있음을 압니다. 그 뜻은 소가 매우 분명히 자신이 속한 주인이 있음을 안다는 것입니다. 하나님께서 가장 어리석은 동물로 창조하신 것으로 알려진 나귀도 그가 주인이 있음을 알고 있으며 또한 그 주인의 구유를 자신이 갖고 있음을 알고 있습니다. 다른 말로 그의 주인이 집이 있으며 그 집에 특별한 장소가 자신에게 할당되어 있음을 알고 가장 어리석다고 알려진 나귀도 저녁이 오면 때가 되면 어떻게 주인의 집으로 돌아가는지를 알고 있습니다. 즉 그는 그 길을 알고 있습니다. 우리는 지금 교회의 돌이킴에 대해 말하고 있습니다. 그리고 멜기세덱의 날은 빛의 날로 알려져 있느니라 라고 말씀하십니다. 빛의 날입니다. 이는 절대 변함이 없습니다. 그러면 이제 오늘의 말씀 본론으로 들어가겠습니다. 사무엘하 9장 1절부터 보겠습니다. 1절부터 13절까지입니다. 교회의 상태를 살펴보기 위함입니다. 다윗이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐? 내가 요나단으로 말미암아 그 사람에게 은총을 베풀리라 하니라. 다윗 왕이 묻습니다. 그의 왕국이 세워진 이후에 이스라엘의 왕으로서 그 예언이 성취되었고 이제 그가 통치하고 있습니다. 그가 보좌에 앉아 이제 하나님의 선하심을 생각해 봅니다. 그러자 다윗 왕은 이렇게 묻습니다. 사울의 집에 아직도 여전히 남은 자가 있느냐? 그에게 내가 하나님의 은총을 보이길 원한다. 하나님의 자비를, 하나님의 선하심을, 하나님의 은혜를, 하나님의 사랑을, 하나님의 돌보심을 보여주기 원한다. 사울의 집에 아직도 남아있는 자가 있느냐? 이 뜻은 사울의 집 사람들이 다 제거되었다는 뜻입니다. 아직도 남은 자가 사울의 집에 있느냐? 내가 그에게 하나님의 자비, 은혜, 사랑, 돌보심을 보여주기 원한다. 왜냐하면 우리 하나님은 언약을 지키시는 하나님이시기 때문이다. 내가 요나단과 맺은 언약으로 말미암아 은총을 베풀기 원한다. 다윗 왕이 왜 이런 질문을 했는지 설명드리겠습니다. 그 당시는 왕이 보좌에서 물러나게 되면 모든 그의 친척들은 죽임을 당했습니다. 이 권위로부터 나온 자들은 그 가족과 그 모든 자들은 죽임을 당했습니다. 왜냐하면 반란을 방지하기 위해서였습니다. 이스라엘 왕 다윗이 다윗의 보좌에 앉아서 이렇게 물은 이유입니다. 이스라엘의 첫 번째 왕 사울 왕. 사울 왕은 최전선에서 싸우던 그의 세 아들과 함께 자살로서 생을 마감했습니다. 그런 다른 아들들도 죽일 것을 기브온 사람들에게 요청했었습니다. 그것은 나빴습니다. 일단 당신이 왕에서 폐위되면, 물러나게 되면 모든 당신의 사람들은, 당신의 친척들은 그 당시에는 다 죽임을 당합니다. 그것이 다윗 왕이 이렇게 질문한 이유입니다. 그는 누구라도 아직까지 남아있는 자가 있는가? 사울의 집에. 내가 요나단으로 인해 그를 축복하길 원한다. 교회의 상태에 대하여 오늘 우린 살펴보고 있습니다. 사울의 집에 종 한 사람이 있으니 그의 이름은 시바라. 그들이 시바를 불러 왕 앞에 서게 하니 왕이 그에게 묻되 내가 시바냐 하니 시바가 대답하되 당신의 종이니이다.
왕이 이르되 사울의 집에 아직도 남은 사람이 있느냐? 내가 그 사람에게 하나님의 은총을 베풀고자 하노라. 하니 시바가 왕께 이르되 요나단의 아들 하나가 있는데 다리 저는 자니이다. 왕이 그에게 말하되 그가 어디 있느냐? 시바가 왕께 말하되 로드바르 암미엘의 아들 마길의 집에 있나이다. 그는 마길의 집에 있습니다. 마길은 암미엘의 아들입니다. 멀리 로드바르이란 곳에 있습니다. 그리하여 다윗 왕이 그를 로드바르에서 데려오니 6절입니다. 사울의 손자 요나단의 아들 무비보셋이 다윗에게 나와 그 앞에 엎드려 절하매 다윗이 이르되 무비보셋이여 하니 그가 이르기를 보소서 당신의 종이니이다. 두려워 말라. 다윗이 그에게 말하되 내가 내 아버지 요나단으로 말미암아 정녕 내게 은총을 베풀리라. 내가 네게 자비와 은혜를 보여주겠다. 네게 하나님의 은총을 베풀리니 언약을 맺었기 때문이다. 그것은 나와 내 아버지 요나단 사이에 맺었던 것이다. 내가 내 할아버지 사울의 모든 밭을 다 내게 도로 돌려주겠고, 다른 말로 모든 유산을 상속시켜준다는 것입니다. 내 할아버지 사울에 속한 모든 땅과 자산을 회복시켜 내게 속하게 할 것이다. 그리고 너는 언제나 나의 상에서, 나의 테이블에서 나의 빵을 먹을 것이다. 영원히 끊임없이. 이것이 우리가 대면하고 있는 상황입니다. 사울왕은 이스라엘의 첫 번째 왕입니다. 그때 주께서 이스라엘 사람들에게 이렇게 말씀하셨습니다. 봐라, 너희는 준비가 안 되어 있다. 왕을 세울 준비가 안 되어 있다. 아닙니다. 우리는 지금 바로 원합니다. 우리는 준비되었다고 생각합니다. 우리 이웃 나라에 다 왕이 있습니다. 그 압력하에 주님께서 이제 내가 너희를 위해 한 왕을 세워주겠다. 그를 세워주겠지만 그가 너희와 일하는 방식은 이와 같을 것이다. 그리고 그에게 주의 길을 보여주겠다. 너희가 왕을 세워달라고 울었으니 왕을 세워주겠다. 그러나 이것이 하나님의 법이다. 이것이 하나님의 법령이다. 너희는 이제 이 방식대로 해야만 한다. 그러나 사울 왕이 그런 방식으로 일하지 않았을 때, 하나님을 두려워하지 않고 하나님을 영예롭게 하지 않고 하나님께 순종하지 않았을 때 사무엘은 이새의 집으로 향했습니다. 왕을 구하러 간 것입니다. 아버지 이새는 아름다운 자신의 아들들을 줄 세웠습니다. 한 번 보면 이 사람은 왕이 될 제목이로구나 할 만한 아들들입니다. 하나님의 선지자, 이들은 보통 사건을 앞두고 먼저 꿈과 환상을 통해 봅니다. 그가 이렇게 볼 때 미세한 음성을 듣습니다. 그는 지금 왕이 될 제목을 보고 있는 것입니다. 그는 체크해 나가는데 그러나 매칭이 되지 않습니다. 그 미세한 음성에 대하여 예를 들어 어제 저는 오피스에서 있을 때 들었습니다. 다시 줄을 세워 한 사람씩 봅니다. 그가 지나갈 때 그 아들들이 어떤 반응으로 자신을 표현했을지 상상이 안 갑니다. 하지만 다들 최선을 다했을 것이고 경쟁은 치열했을 겁니다. 오늘 우린 반드시 왕을 찾아내야만 합니다. 주님의 선지자가 왕을 구합니다. 그러나 그 상황을 보십시오. 사무엘은 왕을 지금 찾고 있지만 그때 이스라엘에는 이미 왕이 있었습니다. 다시 말해 기능 장애가, 어떤 문제가 여기 있었다는 겁니다. 사무엘이 왔다 갔다 하면서 찾습니다. 그러나 뭔가 잘못되었습니다. 사무엘이 묻습니다. 다른 아들이 있느냐? 이새의 대답입니다. 그는 막내인데 대체로 늘 목초지에 나가 있고 왕이 될 제목은 못 됩니다. 그를 데려오라. 그가 올 때까지 앉지 않고 기다리겠다. 그리하여 다윗이 도착했을 때 그는 기름 부음 받은 왕이 되었습니다. 그때 당시 이스라엘에 이미 왕이 있었습니다. 이는 사실 왕이 2명이 되었다는 뜻입니다. 두 왕이 한 왕관을 두고 있을 때 오직 한 왕만 보좌에 앉을 수 있습니다. 충돌과 갈등 상황이
예정되어 있는 것입니다. 왜 요나단이 중요해지는지입니다. 다윗은 지금 요나단과 맺었던 언약을 말하고 있습니다. 시바가 대답합니다. 네, 아들 하나가 있습니다. 요나단의 아들입니다. 그의 이름은 무비보셋인데 마길의 집에 삽니다. 마길은 아미엘의 아들입니다. 로드바르라는 곳에 있습니다. 가서 그를 예루살렘으로 데리고 오라. 내가 요나단과 맺은 언약으로 인해 그에게 은총을 베풀겠다. 시바가 내내 로드바르까지 내려가서 요나단의 아들 무비보셋을 데리고 예루살렘으로 왔습니다. 무비보셋이 도착했을 때 그가 처음으로 한 행동은 배를 땅에 대고 엎드린 것입니다. 왕께 영예를 돌리기 위한 것이었습니다. 왕이 묻습니다. 내가 무비보셋이냐? 나의 주여, 당신의 중인이이다. 다른 말로 무비보셋은 여기서 왕의 방문을 받고 있는 것입니다. 왕이 묻기를 무비보셋이여, 두려워하지 마라. 그 당시 여러분 상상해 보십시오. 로드바르에서 그 소식을 처음 들었을 때 무비보셋에게 그 뉴스가 도착했을 때 왕이 우리에게 당신을 데리고 오라고 합니다. 라고 했을 때 무비보셋은 무엇을 생각했겠습니까? 이 절름발이 상태로 내가 최소한 생존에 남았는데 심지어 로드바르에까지 와서 내가 산다고 해도 그래도 나는 살아있었는데 이제 나를 데리고 가서 죽이려는구나. 그는 분명 두려웠을 것입니다. 이제 죽는구나 라고 생각했을 겁니다. 왜냐하면 기억해 보십시오. 이 사람은 왕족 혈통의 왕세자였습니다. 왕세자인데 이 멀리 예루살렘으로부터 도망 나와서 로드바르까지 와 있는 것입니다. 그리고 이제 소식이 옵니다. 그리하여 그가 왔습니다. 오자 그는 배를 바닥에 대고 있습니다. 왕이 묻습니다. 내가 무비보셋이냐? 무비보셋이 대답합니다. 당신의 종입니다. 그리고 또다시 엎드립니다. 두려워 마라. 너를 죽이지 않는다. 너를 해치지 않을 것이다. 이 부분을 교회를 위해 포착하여 끌고 나와 지금 보여드리고 있습니다. 두려워 마라. 너를 죽이지 않는다. 다시 말합니다. 내가 참으로 내게 은총을 베풀겠다. 내 아버지 요나단으로 인해서이다. 또한 내 조부 사울에게 속했던 모든 자산을 회복시켜 내게 속하게 하겠다. 상속자로 삼아주는 것입니다. 또한 언제나 내 테이블에서 계속하여 나의 빵을 먹을 것이다. 무비보셋이 절하여 이르되 이 종이 무엇이기에 왕께서 죽은 개 같은 저를 돌보시나이까. 마침내 무비보셋이 땅바닥에 엎드려 깊은 회개를 드립니다. 이 과정을 지금 따라가고 계십니까? 왕 앞에 깊은 회개를 드리는 것입니다. 내가 누구이건을 당신께서 저 같은 자를 신경 쓰십니까? 당신의 종인 저는 그저 죽은 개 같은 자니이다. 왜 저에게 자비를 베푸십니까? 이것은 회개의 행동이었습니다. 무비보셋이 지금 회개하고 있습니다. 그의 할아버지, 그의 조부가 저지른 큰 죄악으로 인해 하나님의 기름 부은 자를 죽이려 했던 죄였습니다. 그 보좌에 앉아서 그 혈통을 통해 메시아께서 오셔야만 하는 그런 자리입니다. 아시겠습니까? 그 죄가 매우 심각합니다. 사울이 다윗을 죽이려 했습니다. 여자들이 거리로 나와 축하하면서 사울은 천천히요, 다윗은 만만이라고 했기 때문입니다. 사울은 1,000명을 죽였고 다윗은 1만 명을 죽였다며 거리에서 노래 부르고 춤추었습니다. 왜 무비보셋이 엎드려 회개하는지입니다. 왜냐하면 그는 알고 있었습니다. 그의 조부가 다윗을 죽이려 했다는 것을 알고 있었습니다. 다윗, 골리앗을 무너뜨린 이 사람, 물맷돌을 찾던 이 사람, 골리앗이 여기 있습니다. 준비 완료입니다. 근육 대 근육으로 붙으려 합니다. 그러나 다윗은 그를 안 보고 다른 곳을 보고 있습니다. 그의 손을 주머니에 집어넣고 물맷돌을 고릅니다. 적당한 물맷돌을 고릅니다. 그리고 겨냥합니다. 그 돌이 대적을 무너뜨렸습니다. 할렐루야! 다윗의 위대한 아들,
따라서 이는 매우 중요합니다. 그러나 저는 지금 교회를 끌어내길 원합니다. 로드바르로부터입니다. 교회를 끌어내길 원합니다. 로드바르로부터. 그리고 교회에게 묻습니다. 당신은 왕족의 혈통으로서 절름발이가 되어 로드바르에서 뭘 하고 있습니까? 그녀는 반드시 집에 돌아와야 합니다. 예루살렘으로 와서 주님을 경배해야 합니다. 그녀는 왕의 방문을 경험해 보아야 합니다. 교회는 반드시 돌아와야 합니다. 내 아버지 요나단으로 인하여 내게 은총을 베풀리라 라고 하십니다. 또한 조부 사울에게 속한 모든 자산을 상속시켜 줍니다. 그리고 언제까지나 내 테이블에서 나의 빵을 영원히 계속하여 먹으라고 하십니다. 킹 제임스 버전으로 너는 내 테이블에서 내 빵을 계속하여 영원히 먹을 것이다 라고 되어 있습니다. 왕이 신하 시바를 부릅니다. 사울의 종입니다. 왕이 사울의 시종 시바를 불러 그에게 이르되 사울과 그의 온 집에 속한 것을 내가 다 내 주인의 아들에게 주었노니 너와 내 아들들과 내 종들은 그를 위하여 땅을 갈고 거두어 내 주인의 아들에게 양식을 대주어 먹게 하라. 그러나 내 주인의 아들 무비보셋은 항상 내 테이블에서 빵을 먹으리라. 시바는 아들이 15명이요 종이 20명이니라. 그러자 시바가 왕께 이르되 내 주 왕께서 모든 일을 종에게 명령하신 대로 종이 준행하겠나이다 하니라. 그리하여 무비보셋은 다윗의 테이블에서 빵을 먹었는데 왕의 다른 아들 왕자 중 하나처럼 먹으니라. 예루살렘에서 끊임없이 매일 영원히. 다윗 왕 하나님께서 그에게 주셨습니다. 그를 축복하셨습니다. 이제 그리고 그는 하나님의 평안을 느끼기 시작했습니다. 예언된 대로 그의 보좌가 확립되었습니다. 그 보좌에서 이스라엘을 통치하고 재판하고 다스립니다. 그는 왕입니다. 그곳에서 그가 하나님의 선하심을 보고 있을 때 그는 기억해냅니다. 그가 힘든 시기에, 그가 매우 어려웠던 그런 시기에 있었을 때를 기억해냅니다. 그의 생명이 위기에 처해 있었을 때입니다. 사울이 그를 죽이려 했고 그는 내내 산속에까지 다니며 숨어 지냈습니다. 또한 압살롬이 거의 테러리스트처럼 그에게 행동하던 것들도 있었습니다. 이렇게 그는 그의 힘들었던 날들을 기억해냈습니다. 그리고 그 과정에서 그를 선대했던 사람들을 기억합니다. 그렇게 체크해 나가다가 요나단을 기억해낸 것입니다. 그리고 요나단과 맺은 언약으로 인해 요나단의 아들 무비보셋 이를 기억해낸 것입니다. 무비보셋이란 히브리어는 바로 수치의 입에서 나온 이란 뜻입니다. 왜 다윗 왕이 요나단을 기억했을까요? 사무엘상 18장 1절에서 9절입니다. 다윗이 사울에게 말하기를 마침에 요나단의 마음이 다윗의 마음과 하나가 되어 요나단이 그를 자기 생명같이 사랑하니라. 그날에 사울은 다윗을 머무르게 하고 그의 아버지의 집으로 다시 돌아가기를 허락하지 아니하였고 요나단은 다윗을 자기 생명같이 사랑하여 더불어 언약을 맺었으며 이제 이해되십니까? 언약이 있었습니다. 이제 요나단은 왕세자로 사울의 아들입니다. 또한 왕으로서 방금 기름 부음을 받은 다윗과 언약을 맺습니다. 주님께서 다윗이 보좌로 다가가는 것을 허락하시는 과정입니다. 또한 거기에 더 나아가 요나단은 다윗을 좋아합니다. 아이들처럼 데리고 와서 자기 물건들을 보여줍니다. 우리 아버지가 이거 사주셨다, 이것도 있다 하며 보여줍니다. 그들은 친구입니다. 그러나 하나님께서는 하셔야 할 아젠다가 있었습니다. 하셔야 할 일이 있었습니다. 하나님께서는 다윗을 요나단이 있는 곳, 보좌가 있는 안쪽으로 데리고 들어오시는 것입니다. 요나단이 다윗과 언약을 맺습니다. 왜냐하면 그는 다윗을 자기 자신처럼 사랑했습니다. 요나단이 그의 왕자의 공무 예복을 다윗에게 주었습니다. 긴 튜닉과 함께 그의 칼도 줍니다. 그리고 활과 허리벨트도 줍니다. 이를 주목해 보십시오. 다윗은 왕궁으로 초대되었습니다. 아마 이미 주님으로부터 기름 부음을 받았습니다. 그리고 왕이 그를 좋아합니다. 왕이 하라고 한 모든 일을 그는 성공적으로 완벽하게 해냈습니다. 그 뜻은 하나님의 은혜가 그와 함께 있었다는 것입니다. 기름 부음이 작동하고 있는 것입니다. 그러나 여기를 보십시오. 이제 요나단이 사울의 아들이 다윗을 좋아합니다.
그 둘은 궁정에서 친구가 되었습니다. 그리고 왕은 다윗이 그의 아버지의 집으로 돌아가기를 허락지 않습니다. 그리하여 다윗은 왕궁에 머무르게 됩니다. 그들이 그곳에 있는데 예언적 행동이 나옵니다. 요나단이 자신의 공무 예복을, 왕자의 예복을 벗어 다윗에게 줍니다. 왕세자입니다. 다윗에게 줍니다. 그리고 벨트를 줍니다. 칼과 활을 줍니다. 이는 왕세자가 갖출 완벽한 모습입니다. 이 자가 바로 보좌를 상속받을 자입니다. 요나단은 왜 그렇게 했을까요? 왜냐하면 다윗은 양치는 소년이었습니다. 목동입니다. 그는 어떤 형태로든 왕정에 나타나기 위한 준비를 할 필요가 있었습니다. 따라서 요나단이 다윗에게 그 왕자의 공무 예복을, 왕실의 왕세자의 예복을 주었을 때 이제 다윗은 더 이상 양치는 목동이 아닙니다. 그는 왕실의 의례에 따라 갖추었기 때문입니다. 이제 그는 나타날 수 있습니다. 등장할 수가 있습니다. 왕정 앞에 나타납니다. 그때 다윗은 목동이었습니다. 그러나 이제 왕세자의 완벽한 모든 것을 갖추게 되었습니다. 따라서 이제 왕 앞에 나타나면 그는 요나단처럼 보입니다. 하나님께서 여기서 예언적 행동을 하신 것입니다. 이제 그가 왕 앞에 그곳에서 왕세자 요나단같이 나타납니다. 다윗이 왕이 되었을 때 이런 것들을 기억해낸 것입니다. 누군가가 그를 도왔습니다. 무비보셋이 왜 들어왔는지 이해되십니까? 다윗이 이런 것들을 기억해낸 것입니다. 여기에 좀 더 내용이 있습니다. 교회는 반드시 돌아와야 합니다. 왜냐하면 왕실 혈통이 로드바르에서 무엇을 하고 있다는 말입니까? 보좌를 승계할 자로 예상되었던 사람입니다. 다른 말로 황실 혈통입니다. 창세기 1장 26절에서 27절 역시 완벽한 황실 혈통으로 건립되어진 것을 보여줍니다. 그러나 이제 그는 로드바르라 불리우는 어느 곳에서 고생을 하고 있습니다. 이것이 오늘 제가 온 이유입니다. 교회를 돌이키는 것입니다. 5절입니다. 다윗은 사울이 보내는 곳마다 가서 지혜롭게 행하매 사울이 그를 군대의 장으로 삼았더니 온 백성이 합당히 여겼고 사울의 신하들도 합당히 여겼더라. 무리가 돌아올 때, 곧 다윗이 블레셋 사람을 죽이고 돌아올 때에 여인들이 이스라엘 모든 성읍에서 나와서 노래하며 춤추며 탬버린과 기타 비슷한 악기를 가지고 왕 사울을 환영하는데 여인들이 뛰놀며 노래하며 이르되 사울이 죽인 자는 천천히요 다윗은 만만이로다 한지라. 사울이 그 말에 불쾌하여 심히 노하여 이르되 다윗에게는 만만을 돌리고 내게는 천천만 돌리는구나. 그날 이후로 사울이 다윗을 주목하였더라. 그 이튿날 하나님께서 부리시는 악령이 사울에게 힘있게 내림에 그가 집안에서 정신없이 떠들어대므로 다윗이 평일과 같이 손으로 수금을 타는데 그때에 사울의 손에 창이 있는지라. 그가 스스로 이르기를 내가 다윗을 벽에 박으리라 하고 사울이 그 창을 던졌으나 다윗이 그의 앞에서 2번 피하였더라. 이렇게 질투의 영이 사울에게 내려졌습니다. 여인들이 춤추며 노래했는데 이제 왕의 질투가 시작됩니다. 내가 그를 벽에 박으리라 라고 사울이 말합니다. 그러나 다윗은 이를 2번이나 피하였습니다. 상황이 나빠지기 시작합니다. 오직 사울의 아들 요나단만이 다윗을 도와줍니다. 따라서 우리는 왜 무비보셋이 화면 안으로 들어오는지를 알게 됩니다. 12절입니다. 사울은 다윗을 두려워하더라. 왜냐하면 여호와께서 다윗과 함께 하시고 사울에게서는 떠나셨기 때문입니다. 그러므로 사울이 그를 자기 곁에서 떠나게 하고 그를 천부장으로 삼음에 다윗이 백성 앞에 출입하며 다윗이 그의 모든 일을 지혜롭게 행하니라. 왜냐하면 여호와께서 그와 함께 계시기 때문입니다. 사울은 다윗이 얼마나 성공적으로 행하는지를 보고 그를 두려워하였으나 온 이스라엘과 유다는 다윗을 사랑하였으니 왜냐하면 그가 자기들 앞에 출입하기 때문이었더라. 여기에 이제 갈등이 충돌이 있기 시작합니다. 다윗과 사울 왕 사이에. 그리고 요나단은 이제 아버지가 아니라 다윗 편에 서기 시작합니다. 사무엘상 23장 14절에서 16절입니다.
다윗이 광야의 요새에도 있었고 또 십광야 산골에도 머물렀으므로 사울이 매일 찾되 하나님이 그를 그의 손에 넘기지 아니하시니라. 다윗이 사울이 자기의 생명을 빼앗으려고 나온 것을 보았으므로 그가 십광야 수풀에 있었더니 사울의 아들 요나단이 일어나 수풀에 들어가서 다윗에게 이르러 그에게 하나님을 힘있게 의지하게 하였는데 두려워하지 마라. 요나단이 말하기를 내 아버지 사울의 손이 내게 미치지 못할 것이요 너는 이스라엘의 왕이 될 것이다. 이를 상상할 수 있겠습니까? 그가 왜 요나단을 기억하는지 아시겠습니까? 여기서 더 나아가 요나단은 그에게 다시 가서 두 사람이 언약을 맺습니다. 그리고 다윗에게 내가 돌아가서 상황을 살피고 내게 보고해 주겠다라고 합니다. 무비보셋이 왜 들어왔는지 아시겠습니까? 교회는 더 깊이 들어가야 합니다. 말씀 속으로 더 깊이 들어가 배워야 합니다. 따라서 이제 그 이유를 왜인지를 살펴보면 왕이 사울의 집에 남은 자를 기억하기로 결정한 것을 알 수 있습니다. 그리고 충분히 아름답게도 무비보셋이 요나단의 혈통 아들 그가 등장합니다. 이제 그 이유를 알았습니다. 사울 왕이 그를 불렀을 때 그는 나타나려고 했는데 요나단이 다윗을 도왔습니다. 그에게 합당한 예복을 갖춰주었습니다. 다윗이 왕실에 나타나기를 바라면서 의례에 맞게 갖추고 의복의 프로토콜을 갖춰주었습니다. 여기에 더 나아가 요나단과 다윗 사이에 언약을 맺습니다. 다윗은 지금 쫓겨다닙니다. 산 위에 있습니다. 누가 와서 그를 격려해 줍니까? 요나단입니다. 그가 왜 요나단을 기억하는지입니다. 한 걸음씩 나가겠습니다. 여러분들이 로드바르의 의미를 규정짓게 될 때까지입니다. 우선 로드바르의 의미를 히브리어적으로 살펴본다면 로라고 함은 예를 들어 아니 로 록세 아니는 나라는 뜻입니다. 록세는 원한다는 뜻입니다. 로 록세는 나는 원하지 않는다는 뜻이 됩니다. 로를 갖다 붙이면 취소, 무효화가 됩니다. 어떤 것에도 로를 붙이면 그것을 무효화시킵니다. 로토브라고 하면 터브는 좋다라는 뜻입니다. 로터브는 좋지 않다의 의미가 됩니다. 오늘에서야 여러분은 왜 그가 멀리 로드바르에 처해 있는지를 아시게 되었습니다. 사무엘하 4장 4절입니다. 사울의 아들 요나단에게 아들이 있으니 양 다리가 모두 절름발이더라. 그는 5살이었는데 사울과 요나단이 죽은 소식이 이스르엘에서 올 때에 그의 유모가 그를 안고 급히 도망가다가 아이가 떨어져 두 다리가 모두 절름발이가 되었더라. 그의 이름은 무비보셋이더라. 아시겠습니까? 절름발이가 되었습니다. 네, 오늘 한국어 방송은 여기서 마치도록 하겠습니다. 청취해주신 모든 분들께 다시 한번 감사의 인사를 드립니다. 또한 실시간 청취가 어려우신 분들을 위해 유튜브 채널 주님의 길을 예비하라를 운영하고 있음을 알려드립니다. 다음 시간에 이어서 우타왈라 11월 23일 말씀을 계속 전달해 드리도록 하겠습니다. 다음에 뵐 때까지 평안하십시오. Well, beloved listeners, this is the end of today's program. Always, its biggest blessing and so dreadful privilege for me to host your precious program. Thank you very much. My name is Pastor Professor Hannah Jo. Shalom.